দর্শক, রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা বিষয়ে ওআইসি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব জাতিসংঘে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। 2017 সালে সংকট শুরুর পর এই প্রথম রোহিঙ্গা বিষয়ক কোনো প্রস্তাব জাতিসংঘে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো। এছাড়া চলমান সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন 12 জন মার্কিন সিনেটর। এসব নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এস.এম. রাশেদ আহমেদ চৌধুরী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা। আপনাদের আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো RTVর জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল দ্বারা তৈরি করা একটি বিশেষ এন্টিটি, এর নাম হচ্ছে মেকানিজম, এবং মেকানিজমের প্রধান নিকোলাস কুমজিয়ান, তার সাথে আমরা কথা বলছি। তিনি জেনিভা, সুইজারল্যান্ড থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। নিকোলাস কুমজিয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। হাউ আর ইউ ডুইং? Assalamu alaikum. I'm doing well, thank you. Walaikum assalam. We know that you are heading mechanism on Myanmar, the situation in Myanmar, the human rights situation, and the related things. And this is an investigative entity. A mechanism investigates, collects, preserves evidence, what's going on inside Myanmar. Bangladesh, as you know, that they're hosting more than 1 million Rohingya Muslims who fled Myanmar. So this is a major concern for Bangladesh. They're living in camps in Cox's Bazar, and Bangladesh has been trying to explain to the international community how important it is to solve this problem. But please tell us a little bit about mechanism, what it does. Thank you. Well, our mechanism was created by the United Nations Human Rights Council. That's the highest human rights body in the United Nations. And we were given the mandate to collect and analyze evidence of the most serious international crimes committed on the territory of Myanmar since 2011. And then we are to analyze that evidence and prepare files that could facilitate criminal prosecutions in national, regional, or international courts. We know that at The Hague, the International Court of Justice, there was a hearing, and in that one, the de facto Prime Minister Aung San Suu Kyi was also there, and she was asked about what happened to the Rohingya Muslims in Rakhine State, and she said that there was no genocide that happened there. What kind of information and evidence have the mechanism collected so far on what happened to Rohingya Muslims? Well, of course, a major focus of our work is what happened to the Rohingya from Rakhine State, particularly in 2017, but also before that and since that time. And in fact, you mentioned the case at the International Court of Justice. That's a very important case where the Gambia has alleged that Myanmar has failed to live up to its obligations under a treaty that both of those nations signed and many other nations signed, and that's the Convention for the Prevention and Punishment of Genocide. The Gambia has said that Myanmar failed to prevent genocide and failed to punish those responsible for it. And in fact, the Human Rights Council has asked us to cooperate with those proceedings. We received a request from the Gambia a couple of years ago, soon after we began operating, requesting that we share information with them. And in fact, we're doing that. We're identifying information that's relevant to those proceedings. And if it is relevant, and if we have the consent of those that provided the information to us, and we're
assured ourselves that we believe no one will be endangered by sharing the information with the parties at the International Court of Justice. We are sharing the information because we think it's very important that the judges in that case have the very best information to make an informed, intelligent decision about what really happened in Myanmar. Voice of America has a Rohingya service, a Rohingya language service, and Rohingya refugees, numerous interviews have been taken from the refugees now living in camps in Bangladesh, and numerous eyewitness accounts have been given in that broadcast, a daily broadcast. As a mechanism, has been collecting evidence and from open sources and other kinds of sources. What kind of evidence have been gathered so far? Yes, you're correct. We collect evidence from a whole variety of sources, and the evidence can include testimonies, statements that people have given to different types of organizations. It can include information that we obtained from social media accounts, things that people posted. It could be, for example, hate speech that was posted on social media, and photographic and video evidence. We collect a wide variety of information, and some of it I can't tell you because we need to keep that confidential about how we're collecting specific types of information. But all of this, we also think it's very important that our mandate is to verify the information. So when we believe someone has important testimony, we want to speak to them ourselves and take a statement that is signed by the witness, where we take a lot of time and make sure it's completely 100% accurate. And for that, we will be going to the locations where the witnesses are and speaking to them. That's very critical for us to really obtain the highest quality evidence. Since Mechanism has been collecting evidence since 2011, what has been happening inside Myanmar, and the major influx started in 2017, the refugee influx into Bangladesh. So how much access are you getting inside Myanmar in the areas where allegedly the genocide happened? Well, we haven't had any access to the territory of Myanmar. We actually started operating in 2019. In August of 2019, we became operational. But our mandate, you're correct, goes back to 2011. And the problems in Rakhine State and discrimination and persecution of Rohingya began long before 2017. So we're collecting information regarding earlier events also. We haven't had access to Myanmar, but the Human Rights Council called upon Myanmar and all states to cooperate with us. We'll continue to reach out to them and continue to ask for access, because things can change over time. We never know. But if we don't have the access to the information and witnesses in Myanmar, it becomes even more critical that we get the cooperation of neighboring states. You mentioned there's a million or close to a million Rohingya still in the camps in Cox's Bazar, still in Bangladesh, and there's also a few 100,000 in other countries around the region. And it's so important that something be done for these people. It's now been, just since 2017, 4 years. 4 years, people living in very difficult conditions. And when we speak to them, the message we hear over and over is they want to go home. So we hope in some way to contribute that by collecting evidence about what really happened and preparing files that could hold those responsible for serious international crimes to account. So what can we expect next as far as bringing the perpetrators to justice in Myanmar? Well, this is a long and difficult process, and bringing them to justice will require that there be courts willing and able to bring them to justice, whether that's in Myanmar and surrounding states or in international courts. We are fortunate that we have 2 ongoing proceedings
We already discussed the proceeding at the International Court of Justice, which is about Myanmar's state responsibility for failing to prevent or punish genocide. There's also an investigation at the International Criminal Court that could investigate, and they could decide to bring charges against individuals for committing serious international crimes in order to hold them to account. Our mechanism's mandate is to assist those efforts by collecting the evidence now, making sure that it's not lost. Witnesses' memories can fade. Some witnesses over time will pass away. So it's the photographs and videos and information on the internet can disappear. So it's critical we collect that evidence now and preserve it. So that's what we're trying to do, to contribute in our own small way to justice for the victims from Myanmar. Nicholas Koumjian, thank you so much for your time today. Thank you so much for your interest, and anytime I'm happy to speak to you. Thank you. দর্শক, আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম নিকোলাস কুমজিয়ানের সাথে। আশা করি আপনারা সাক্ষাৎকারটি উপভোগ করেছেন। সবাই ভালো থাকুন। আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি RTVর ঢাকা স্টুডিওতে। ধন্যবাদ হাসানুল হক। চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। অ্যাম্বাসেডর রাশেদ আহমেদ চৌধুরী, আলোচনাতে যেমনটি শুনছিলাম, প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এর ফলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ কি কি সুবিধা পেতে পারে? ধন্যবাদ। রেজলিউশনকে বেস করা আছে সিচুয়েশন অফ হিউম্যান রাইটস অফ রোহিঙ্গা মুসলিমস অ্যান্ড আদার মাইনরিটিজ ইন মিয়ানমার। এটা পত্রপাতা একটা রিপোর্ট। এই রিপোর্টটা পড়া দরকার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে ফোকাসটা কিন্তু হচ্ছে দ্য কু ইন মিয়ানমার, এটা আমরা বুঝতে হবে। এবং ওখান থেকে সিচুয়েশন মাইনরিটিস আর প্রথমবার রোহিঙ্গা এটাও আসছে, এবং ওই যে আইসিজের ব্যাপারটা আসছে। সো আই মিন উই আর বেনিফিশিয়ারি অফ দ্যাট রিপোর্ট। এবং তবে এই রিপোর্টটা রোহিঙ্গা ইস্যু itself will not be solved. There is no clear cut how this repatriation, for example, আমাদের যে অভিজ্ঞতা বসনিয়া, কসোভো, অন্যান্য দেশে যেখানে যেখানে গণহত্যা হয়েছে, সেখানে কিন্তু যারা ভিকটিম অফ জেনোসাইড তারা দে ডোন্ট গো ব্যাক, ওরা এভাবে চলে যায় না। আপনি যদি একটা সিকিউরিটি ওখানে না রাখেন, যে দেশে যারা গণহত্যা করেছে তাদের ওই সরকারের কাছে ফিরে যায় না। এটা হচ্ছে আপনার লেসন। এটা আমাদের ব্যাপারেও, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের যে রেফিউজিগুলো ছিল ইন্ডিয়াতে, ওরা ফেরত আসতো না যদি এখানে ওরকম পরিবর্তন না আসতো। এখন সেম কসোভো, আপনি মনে হবে যে সেখানে গণহত্যার পরে 5-6 মিলিয়ন অফ মুসলিম আলবেনিয়ান ছিল ইউরোপে, এবং যখন ইউএন রেজলিউশন মুভ করে একটা ইউএন পিস কিপিং দিল, তখন তারা ফেরত আসে। They refused to come back to Milosevic গভর্নমেন্ট। এরপরে ইউএন মিশন সেট আপ করা হলো, এন্ড আল্লাহর হুকুম ছিল, আমি ওখানে গেলাম টু ফাইন্ড এ নেগোশিয়েটেড সলিউশন, পলিটিক্যাল সলিউশন, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইটার সঙ্গে। এখানে দুইটা এলিমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে যে আমরা যতই বলি না কেন যে সাস্টেনেবল সেফ রিটার্ন, এই বলে খুব একটা আমরা অগ্রসর হব না unless we do something concrete. This is the time. এটা পজিটিভ, but this is the time for Bangladesh diplomacy. আমাদেরকে এখন এই সুযোগটা নিতে হবে। একটা নতুন রেজলিউশন, যেহেতু চায়না এন্ড রাশিয়া যে পররাষ্ট্র গুলো ওরা প্রথমবার এই রেজলিউশন সাপোর্ট করেছে, ফাইন, এটার উপর আমরা বিল্ড আপ করতে হবে। উই হ্যাভ টু হ্যাভ এ নিউ রেজলিউশন asking the Security Council to send UN or any peacekeeping mission in any form. কারণ আপনি রোহিঙ্গা থেকে যদি বলেন যাওয়ার জন্য, তারা দুইটা শর্ত দিচ্ছে। একটা হচ্ছে যে আমরা ওখানে যাব না আমাদের নিরাপত্তার জন্য, 2 নম্বর হচ্ছে যে তাদের সিটিজেনশিপ রাইট নাই। যে কফি আনান রিপোর্ট আপনার মনে আছে, কফি আনান রিপোর্টে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং দিস টু এলিমেন্টস ক্যান বি ডান থ্রু এ মিশন দেয়ার টু ফাইন্ড বাই পেশেন্ট নেগোসিয়েশন। কিন্তু সেই নেগোসিয়েশন তো চলছে। আপনি বলেন আমাকে কংক্রিটলি কি চলছে, মানে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড? এখনো বাইল্যাটারাল কথা বলা হচ্ছে। বাইল্যাটারালিজম ইজ এ ট্র্যাপ ফর আস। কিন্তু সেটা কি আমাদের বোঝা উচিত ছিল না? বোঝা উচিত ছিল, and that was a diplomatic blunder. আমি তখনও বলেছি, হ্যাঁ, আমাদের যে পরামর্শ ছিল ওনাকে
কারণ I knew him with a good intention, কিন্তু কমপ্লেক্স জেনোসাইড ইজ এ কমপ্লেক্স ইস্যু। এটা বুঝতে হবে যে বায়োলেটারিজম কি হলো, অং সু চি আসিয়ান সব জায়গায় কি বললো, আমরা তো বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলছি, আপনাদের একটা মাথা ঘামানো কি দরকার? We are coming to an understanding. এই করে they bought time after time, কিন্তু একটা রিপার্টিশন হয়নি, প্রত্যেকবার তারা বাধা দিয়েছে। বিকজ it is very interesting. I was in Washington, ডক্টর আজম বইটা দি সাইলেন্ট জেনোসাইড, ওই বইটা কিন্তু জেনোসাইডটা আরম্ভ হয়েছে এই বড় জেনোসাইড অনেক আগে, বিকজ মিয়ানমার ইজ রুলড বাই a Buddhist militant dominated government, and Aung Suu Kyi is a part of the genocide. আজকে ওরা আং সু চির জন্য এত কান্নাকাটি করছে, আপনি যদি ওই রিপোর্টটা পড়ে দেখেন, তাকে নিয়ে আসা, তাকে ইয়ে করা, এখন স্যাংশন দিয়ে হবে না। সো কিন্তু আং সু চি was the one who went to the ICJ court to defend the military. We should not forget that. আমরা এখন চায়না রাষ্ট্রকে সবাইকে নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আইসিজে এবং ওআইসি যে আমাদের ওদেরকে দুইটা এলিমেন্ট দিতে হবে, ওদেরকে সিকিউরিটি দিতে হবে ওখানে, এবং তাদের পলিটিক্যাল রেজলিউশন, ওদের রাইট দিতে হবে। এই দুইটা একটা নতুন রেজলিউশন লাগবে আমাদের, এন্ড নেগোসিয়েশনটা, পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশনটা আমরা তখন করতে পারি। বাংলাদেশ মিশন ক্যান অলসো বি, এটা অনেক পেশেন্ট নেগোসিয়েশন লাগবে, কারণ আপনি বুঝতে পারেন যে দিস ইজ আ সোসাইটি, এটা ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করবে না। রোহিঙ্গা শব্দটা ব্যবহার করতো না, ইভেন অং সু চি এখন ব্যবহার করেছে রিপোর্টে প্রথমবারের মতো। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, টু বি ভেরি অনেস্ট এন্ড অবজেক্টিভ, লট অফ ওয়ার্ক ফর আস নাও। এটা কিন্তু একটা সুযোগ আমাদের জন্য, মানে অপরচুনিটিটা যেন আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। ধন্যবাদ আপনার কাছে। আমি আবার আসবো প্রফেসর ফজলুল হালিম রানা। জাতিসংঘে এই প্রস্তাব গ্রহণের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চলমান বিচার কতটা ত্বরান্বিত হতে পারে, বিশেষ করে মিয়ানমারের জেনারেলদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ কতটা সহায়ক? প্রথমত হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে প্রস্তাবটা গৃহীত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের কূটনৈতিক জায়গা থেকে বলতে গেলে যেটা অনেক বড় একটা সফলতা। আমি এটাকে ইতিবাচক ভাবেই দেখছি, পজিটিভ ভাবেই দেখছি। এবং যেহেতু এর মধ্যে যে ক্লোজ গুলো রয়েছে তার মধ্যে যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বিশ্লেষণ করি, তাতে দেখা যায় যে প্রথমত এখানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের যে দ্বিপাক্ষিক যে চুক্তিগুলো হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের পুশব্যাকের ব্যাপারে, সেগুলোকে হচ্ছে গিয়ে আপনার কার্যকর করতে হবে, এই কথা এই রেজলিউশনে রয়েছে। এবং এর পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে খুবই সিগনিফিকেন্ট, সেটা এখানে বাংলাদেশও তার পার্ট নয়, অর্থাৎ মিয়ানমার, ইউএনএইচসিআর এবং ইউএনডিপি, এই মানে এদের মধ্যে যে সমঝোতা বা চুক্তি ছিল, অর্থাৎ রোহিঙ্গাদেরকে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কিংবা মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে, সেটাকে তাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এইটাই হচ্ছে গিয়ে এই রেজলিউশনের মূল বক্তব্য আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ আপনি যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে, এবং সেটা 160টির মতো দেশ, এবং সেখানে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো রয়েছে যাদেরকে নিয়ে এক ধরনের এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রথম থেকেই একটা টানাপোড়েন চলছিল। তো আমরা এটা ধরেই নিব, যেহেতু সেই জায়গায় আমরা কূটনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করে আজকে যেহেতু আমরা তাদেরকে এগ্রি করাতে পেরেছি, তার মানে এটা হচ্ছে কি তাদের জায়গা থেকে, এই বড় রাষ্ট্রগুলো, এদেরকে আমরা তাদের সেই জায়গা থেকে হয়তো সরিয়ে তাদের অবস্থানটাকে আমরা সরাতে পেরেছি। অর্থাৎ ইতিবাচক ভাবেই তারা বাংলাদেশের পক্ষে কিংবা মানবাধিকারের পক্ষে, হিউম্যানিটির পক্ষে, রোহিঙ্গাদের পক্ষে কিংবা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সাথে তারা একমত হয়েছে। তো এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। যেমনটা বলছিলাম যে এক্ষেত্রে মিয়ানমারের যে সামরিক জান্তারা রয়েছে, তাদের বিচার, অর্থাৎ সেই জেনোসাইড কিংবা এথনিক ক্লিনজিং আমরা যাই বলি না কেন, সে ব্যাপারে হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কিংবা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস, এইসব জায়গায় জনগণ যে বিচার প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা কতটা ত্বরান্বিত করবে কিংবা কতটা ইতিবাচক ফল রাখবে, এটাই আপনার প্রশ্ন আমার মনে হয়। তো হ্যাঁ, এটা আমার কাছে মনে হয় যে নিশ্চয়ই এটা একটি ইতিবাচক ভূমিকা তো রাখবেই, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা চাপ তৈরি করবে তাদের মধ্যে। তারা এটা মানে কতটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালত প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারবে আমরা এই রেজলিউশন গ্রহণের ফলে, তা জানি না। তবে এটা ঠিক যে মিয়ানমারের যে সামরিক জান্তারা
এর সাথে জড়িত রয়েছেন এবং যাদের নাম এসেছে বারবার এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলমান রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই একটি চাপের মধ্যে পড়বেন এবং সেটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ এই সমস্যা সমাধানে একটি বাংলাদেশের জন্য একটি ইতিবাচক দিক হবে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য আমি মনে করি যে দীর্ঘদিনের যে দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে সেটার জায়গা থেকে আমরা হয়তো খুব শীঘ্র না হলেও আমরা পরিত্রাণ পাবো, এই আশা আমরা করতেই পারি। আমরা আরো আলোচনা করব, তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি অল্প সময়ের মধ্যেই, সাথে দর্শক আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আজ কথা বলছিলাম রোহিঙ্গার সংকট সমাধানে জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে। অ্যাম্বাসেডর রাশেদ আহমেদ চৌধুরী, বিশ্বব্যাপী গণহত্যা বন্ধে সবসময় জাতিসংঘ ভূমিকা পালন করেছে। বসনিয়া তার জ্বলন্ত উদাহরণ, যেটা আপনি আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলছিলেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলোকে এক ছাতার নিচে আনতে হলে জাতিসংঘ কি বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ধন্যবাদ। এটা খুব একটা সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট হলো আইসিজি যে ইনভলভমেন্টটা। 2018-এ ওআইসি ফরেন মিনিস্টার মিটিং ঢাকাটা হচ্ছিল, তখন কসোভোর ফরেন মিনিস্টার আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন, আমি গেলাম। তখন দেখা হলো আপনার গ্যাম্বিয়ার জাস্টিস মিনিস্টার আবু বকর, ওনার সঙ্গে। উনি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গিয়েছিলেন, অ্যান্ড আমি আপনার সত্যি কথা বলি, হি লিটারালি ক্রাইড। বললো যে আমি জেনোসাইড দেখেছি, কিন্তু এই স্কেল, এই ম্যাগনিটিউড অফ ক্রাইম, ইট হ্যাজ টু বি ব্রট ইন। তখন এই গ্যাম্বিয়া ওআইসি তখন বাংলাদেশে জয়েন করলো, এই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আপনার এই আইসিজি করতে হলো। এবং এটা অনেকে হয়তো ভুলে যায়, এটা যে অ্যাড ইন সিম একটা জাজমেন্ট কিন্তু হয়ে গেছে, প্রফেশনাল জাজমেন্টটা অলরেডি। ওটার মধ্যে বলা হলো প্রাইমা ফেসি কেস প্রুভস prima facie that a genocide has been committed. That is the ruling. And it called upon Myanmar, the rest of the Rohingya যারা আছে মুসলিমরা, তাদেরকে যেন তারা টাচ না করে। It will be a serious CA, and we are following up with the report. এর পরে সেক্রেটারি একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু করে বললো, to all the member states, please remember the ICJ's ruling. It told Aung San Suu Kyi also, he addressed, and others, is binding on the member states. এটা কিন্তু ওপিনিয়ন না, অনেকে এটা বুঝতে হবে। ইট ইজ বিকাম নাও এ লিগ্যাল ফোর্স। আপনি যখন এক দেশের থেকে আপনি রিপ্রেজেন্ট করেন নিজের জাতীয় সিটিজেনের উপর, ওটা অন্য ব্যাপার, দ্যাটস এ ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস। বাট ওয়েন দিস পিপল গো অ্যাব্রড, হ্যাভেল আপনার খুব ফেমাস স্পিচ ইন ক্যানাডিয়ান পার্লামেন্ট, when your people leave abroad for another country for refuge, it becomes a human rights, a crime against humanity. তখন কিন্তু আপনি এটা করতে পারেন না, কারণ আমরা যদি the lesson of genocide in Bosnia and Kosovo and other places is that ethnic cleansing and genocide cannot be rewarded. এটা পুরস্কৃত করা যাবে না। আপনি যদি পুরস্কৃত করেন তাহলে সংখ্যালঘু কোনো দেশে বসবাস করতে পারবে। It will be a tyranny of the majority. সেই জন্য they have to be made accountable before the International Court of Justice. এবং এইটাই, এই যে আপনার আইসিজে রুলিংটা, এটাকে আমাদের আরেকটা টুল বাংলাদেশ ডিপ্লোমেসির হাতে, খুব স্ট্রং টুল। আমাদের খুব প্রোঅ্যাক্টিভলি মুভ করতে হবে। দ্য সিনেট রিপ্রেজেন্টেটিভস, যেহেতু বাইডেনের one of the main is human rights. This is the time to cash on in this. তোমার তো হিউম্যান রাইট, তোমার প্ল্যানটা, you cannot be selective about human rights. আর এটা যে ডিস্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর আপনি দেখেন, এই যে কামিং অফ ড্রাগস, ইয়াবা, এটার আমরা পরিণতি দেখছি তো। এই যে আমাদের একটা মেজর was killed by a police officer. What for? It's very clearly, it's yaba, it's all yaba. And আমরা, Bangladesh is facing the possibility, a serious possibility of destabilization. আমরা যদি এটাকে সিরিয়াস না নিই as a nation, irrespective of political parties and orientation, should be united in asking the international community যে এটা একটা সলিউশন করতে হবে। অনেকে মনে করেন যে ঠিক আছে, ওদেরকে আমরা রেখে দিই, অনেকদিন চলে গেছে, তাদের ট্রেনিং দিয়ে এখানে। নো, ইটস ডেঞ্জারাস থিং টু থিঙ্ক এবাউট। আমরা রোহিঙ্গাতে রাখবো না, আমরা যতদিন আসছে দে উইল লিভ, বাট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড এ সলিউশন। বিকজ আপনার এই মাফিয়া, ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া আর লোকাল মাফিয়া, এই দুইটা মেলায় আমাদের জাতির ফিউচার প্রজন্মকে শেষ করে দেবে। জি, ধন্যবাদ আপনি। প্রফেসর ফজলুল হানিম রানা, রোহিঙ্গা সংকট সহ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন 12 জন মার্কিন সিনেটর। যুক্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা নিশ্চিতে
মার্কিন সিনেটররা কি করতে পারেন বলে আপনি মনে করেন? ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। এটা হচ্ছে গিয়ে মার্কিন এই সিনেটররা যারা এই চিঠি দিয়েছেন, অর্থাৎ ওদের যারা 12 জন বোধ হয়, আর এবারে কতজন আমি ঠিক জানি না। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এর আগেও এই সিনেটরদের চিঠি চালাচালি এটা নতুন কিছু না বাংলাদেশে। এর আগেও যখন 2017 সালের অর্থাৎ 17 সেপ্টেম্বর তারা হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের এখনকার যিনি প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীকে ওনারা ভূয়সী প্রশংসা করে এই সিনেটররা একটি চিঠি দিয়েছিলেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মূলত। এবং সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যে এই মানবিক সহায়তা কিংবা হচ্ছে গিয়ে মানে হৃদ্যতা কিংবা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ তার গ্রহণ করা, এইসব বিষয়ে হচ্ছে গিয়ে তারা অসম্ভব রকম তাকে প্রশংসা করেন এবং প্রশংসা করে হচ্ছে গিয়ে একটা চিঠি দেন। তার মাধ্যমে আমরা দর্শকরা জানলেন যে এখন আবার হচ্ছে গিয়ে নতুন করে তারা চিঠি দিয়েছেন, যে সেটা হচ্ছে গিয়ে এক ধরনের রোহিঙ্গা ইস্যুতে, অর্থাৎ আমাদের যে ভাষান্তরের যে আমরা ইয়েটা করেছি সেখানে তাদের আগুন লাগা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে তাদের রেপ হওয়া কোন নারীর, এবং হচ্ছে গিয়ে মহিবুল্লাহর হত্যাকাণ্ড, এরকম বিভিন্ন ইস্যু এনে তারা তাদের এই চিঠি দিয়েছেন অর্থাৎ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে, এবং তারা এটা নিয়ে কনসার্ন তারা বুঝাতে চেয়েছেন। বাট প্রশ্ন হচ্ছে আপনার যে বক্তব্য সেটা যদি একদমই আমি কনসাইজ করে বলি, অর্থাৎ এই সিনেটরদের চিঠিতে আসলে কি আসে যায় কিংবা এটা আমলে নেয়া না নেয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নটা এরকম। তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে শুধু বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টারকে 2017 সালে ওনারা চিঠি দিয়ে প্রশংসা করেছিলেন, সেটা আমরা এক ধরনের কমপ্লিমেন্ট হিসেবেই নিতে পারি, কিন্তু তাতে খুব বেশি আসে যায় বলে আমার কিছু মনে হয় না। ঠিক একই ভাবে ওনারা 2020 সালেও কিন্তু হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত যে হত্যাকাণ্ড, র্যাবের যে হত্যাকাণ্ড, সেটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে ওনারা একটা চিঠি দিয়েছিলেন, এই সিনেটররাই দিয়েছিলেন, এবং সেখানে হচ্ছে কি তারা বলেছিলেন যে 2015 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত অর্থাৎ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত প্রায় 400 মানুষকে বিচার বহির্ভূত ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এবং এই চিঠি কিন্তু তখন তারা দিয়েছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তৎকালীন মাইকেল পম্পেও এবং হচ্ছে গিয়ে তৎকালীন আপনার যে ওদের যে ইয়ে ছিল অর্থাৎ ট্রেজারার ছিল তাকে। তো সেই চিঠি কিন্তু বাংলাদেশ তৎকালীন সরকার কিংবা হচ্ছে গিয়ে তৎকালীন যে বাহিনীকে নিয়ে কথা হয়েছে তারা কিন্তু আমলে নেননি। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে মার্কিন সিনেটররা এরকম শুধু আমাদের দেশে শুধু না, যেমন ধরেন রাশিয়া কিংবা ইন্ডিয়ার শুধু তাদের এরকমের অনেক চিঠি রয়েছে। তারা ভারত রাশিয়া থেকে হচ্ছে গিয়ে তারা যেটাকে বলে সার্ফেস টু এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র কিনতে গিয়েছিল, সেই সার্ফেস টু এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র যখন কিনতে যায় তখনও কিন্তু তার রিপাবলিকান হচ্ছে গিয়ে জন কর্নি এবং ডেমোক্রেটিক বোধহয় মার্ক ওয়ার্নার, ওনারা দুজন হচ্ছে গিয়ে বাইডেনকে চিঠি, মানে বর্তমান প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন যে এটা করা যাবে না, অর্থাৎ ভারতের উপরে কোনোভাবেই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে না এবং ভারত রাশিয়া থেকে কিনলে সেটা ইয়ে করা যাবে না, মানে বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া যাবে না। এবং সেটা কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুনেন নাই, এবং শোনাটা কতটা গুরুত্ব বহন করে আমি জানিও না। কারণ হচ্ছে গিয়ে এই মার্কিন সিনেটরদের চিঠি এর আগেও হয়েছে, যেমন সৌদি, সাম্প্রতিক আরেকটা এক্সাম্পল আমি আপনাকে দিতে পারি যে সৌদি আরব ইয়েমেন থেকে হচ্ছে গিয়ে কোটি কোটি বিলিয়ন ডলারের হচ্ছে গিয়ে আপনার অস্ত্র কিনতেছে ইয়েমেনের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য, এবং সেখানে কিন্তু আপনার স্ট্যান্ডার্ডস সহ অন্যান্য যারা সিনেটর রয়েছেন আরো, মানে বার্নি স্ট্যান্ডার্ড সহ আরো দুইজন, তারা হচ্ছে গিয়ে চিঠি দিয়েছেন যে কারণ যেভাবেই হোক এই অস্ত্র যাতে সৌদি আরবের কাছে বিক্রি করা না হয়। বাংলাদেশের আসপেক্টে যদি আমরা এটাকে কম্পেয়ার করি, যেমন আমরা যখন দেখি যে বাংলাদেশে কোনো একটা ইনসিডেন্ট ঘটে তখন আমাদের দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা হচ্ছে বিবৃতি দেন এবং সেটা এক ধরনের চাপ প্রয়োগের একটা চেষ্টা, এটা হতে পারে। তো মার্কিন সিনেটরদের এই চিঠি গুলো আসলে ওই রকমেরই, অর্থাৎ এক ধরনের আপনি বলতে পারেন যে সতর্ক করা কিংবা হচ্ছে গিয়ে তাদের নাগরিক হিসাবে বিইং এজ এ সিটিজেন কিংবা গ্লোবাল সিটিজেন হিসাবে, পলিটিশিয়ান হিসাবে তারা তাদের মতামত দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশের যে ইস্যুতে তারা দিচ্ছেন সেই ইস্যু রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাদের মতামত দেওয়াটা আমি অতটা যৌক্তিক মনে করি না, কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে গিয়ে এই ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করতেছে, যার ফলাফল আমরা একটা রেজলিউশন জাতিসংঘের সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করাতে পারলাম। তার মানে আমরা এটা নিয়ে কনসার্ন। এখানে আমেরিকা কি বললো না, তার সিনেটররা কি চিঠি লিখলো না লিখলো, সেটা নিয়ে আমি এতটা ওরি। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ও তাদের প্রত্যাবাসনে যারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তারা কেউই মুখ খুলেনি, যদিও জাতিসংঘের প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা বিষয়ে আনিত প্রস্তাব আমাদেরকে আশান্বিত করে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়, মানবিক সহায়তা প্রদান, করোনার জাতীয় টিকা কর্মসূচিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ যে উদারতা, মানবিকতা প্রদর্শন করেছে, প্রস্তাবটিতে এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।
এখন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণের মাধ্যমে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যাক, সেই প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।